अखबार हाजिर है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम अखबार हाजिर च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप। प्रोग्राम का आगाज़ जिवें असीं रोज़ाना करते हैं खास सुर्खियां तो, अज भी असीं खास सुर्खियां तो ही आगाज़ करांगे। सुर्खियां मेरे को सारे अखबारों दीयां पईयां और 3-4 खबरां अहम हैं जिहदे विचों असीं 2 या 3 खबरां दे उत्ते गल करांगे। सब तो पहली खबर जिवें कि तुहानूं पता अज 26 मार्च है और किसानां ने अज बंद का सद्दा दिता होया सी और बंद के कारण एक कुदरती गल है कि कुछ लोगों ने खज्जल भी होना सी, क्योंकि जदों भी ज़्यादतियां के खिलाफ अंदोलन हुंदे है, सरकारी ज़्यादतियां के खिलाफ, तो वो अंदोलन आम लोगों ने भी प्रभावित करते हैं और जे कोई प्राप्ति के संघर्ष है तो प्राप्ति वास्ते थोड़िया मुश्किलां भी झलनियां पैंदियां। अज लोगों ने मुश्किलां झलियां भी हैं। असी खबरां जिहड़ियां तुहाडे सामने लैके आए हैं वो ट्राई सिटी तो लैके आए हैं। ट्राई सिटी का मतलब है चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला अते इर्द गिर्द का एरिया जिहड़ा है, जीरकपुर है, खरड़ है। और ये जिहड़े स्थान है इन्हां नूं अज किवें अंदोलन या इस बंद के सद्दे ने प्रभावित किया, थोड़ी जी उहदे बारे जानकारी मैं ज़रूर दूँगा। खास करके अज जदों साडी टीम जदों असी ये देखा कि साडी टीम भी गई, अखबारां दीयां रिपोर्टां भी हन कि बंद के कारण बसां की आवाजाही मुकम्मल बंद रही। चंडीगढ़ दे विच कोई बस नहीं दाखिल हुई, मोहाली विच कोई बस दाखिल नहीं हुई, पंचकूला वालों भी यही हालत रही, जीरकपुर वालों भी यही हालत रही, क्योंकि हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने और चंडीगढ़ प्रशासन ने बंद के कारण बसां भी जिहड़ियां सी वो बंद कीतियां होईयां सी। सो बहुत सारे लोगों को पहलां भी पता सी कि जे वो घरों बाहर सफ़र ते जाणगे तो शायद उन्हां नूं बसां नहीं मिलणगियां। होया भी यही। बहुत सारे लोग चंडीगढ़ के जिहड़े अंतरराजी जिहड़ा बस अड्डा है उत्थे फसे रहे, सारा दिन फसे रहे, क्योंकि 12 घंटिया का बंद सी, सवेरे 6 बजे तो लैके शाम के 6 बजे तक कल। और जदों शाम नूं भी 6 बजे तो लोगों के विच भाजड़ पई हुई सी, कोई बस नहीं लभ रही सी। सो इस तरह आवाजाही दे विच काफ़ी मुश्किलां रहीआं ट्राई सिटी के अंदर। हालांकि चंडीगढ़ जिहड़ा है लोकल चंडीगढ़ दीआं सड़कां भी सुनसान सन। सो सारिया अखबारां ने इस खबर नूं अहम लिया आ, मुख सुर्खी के तौर पर लिया आ और दस्सिया है कि बंद का असर चंडीगढ़ दे विच किवें रहा, मोहाली दे विच किवें रहा, लोकां नूं किहड़ी खज्जल खुआरी का सामना करना पिया, लोग किवें मुश्किल दे विच फसे रहे। लेकिन चंगी गल यह है कि इस हिस्से दे विचों या जिवें पूरे पंजाब या पूरे भारत दे विचों कोई अणसुखावी खबर नहीं सुनने को मिली इस बंद के दौरान। तो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, जीरकपुर, खरड़ तो भी इस तरह की कोई अणसुखावी खबर साडे तक नहीं पहुँची, कोई अखबार तक नहीं पहुँची। सो ये तो बंद का मामला सी। अगली खबर जिहड़ी है वो बहुत वड्डी खबर है चंडीगढ़ की। वड्डी खबर इस करके है कि चंडीगढ़ प्रशासन बिजली जिहड़ा विभाग है उहदा निजीकरण करन जा रहा है और निजीकरण नूं लैके कर्मचारी जिहड़े है संबंधित है बिजली विभाग के उन्हां 'च काफ़ी रोस है। अजकल वो इसका विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। पर हैरानी की जिहड़ी गल हैगी है जिस करके ये खबर वड्डी बनती है वो ये है कि एक पासे जिहड़ा बिजली विभाग है वो नफ़े च जा रहा है और दूजे पासे इस मौके जदों नफ़े च जा रहा है उसका निजीकरण किया जा रहा है। ये नफ़े च जाण की गल असी अपने कोलों नहीं कह रहे। अखबारां दीयां जिहड़ियां रिपोर्टां है उहदे मुताबक चंडीगढ़ बिजली विभाग
2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 365 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਫੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਫੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019-2020 'ਚ 254.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। 21 'ਚ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਆ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਔਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਾਵਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ, 5 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੁੱਲ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਫਾਲਤੂ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਲਤੂ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 12,000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਫਾਲਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ GMSH ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ 16.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਔਰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ
ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। अखबार हाजिर है। अखबार